M. तो मित्रों अत्यारे तमे डेमो विडियोनी वच्चे स्टेटस जोई। मित्रों जोरदार स्टेटस बनाववा माटे तमारे बे एप्लिकेशननी जरूर पड़शे। एक तो एप्लिकेशन छे पिक्सल लैब अने बीजी एप्लिकेशन छे अलाइट मोशन। बराबर, तो अलाइट मोशन एप्लिकेशन तमारे डाउनलॉड करी लेवानी छे, टेलिग्राम ग्रुपनी अंदर मळी जशे अने पिक्सल लैब एप्लिकेशन तमने प्ले स्टोरनी अंदर पण मळी जशे, त्याथी तमे डाउनलॉड करी शको। तो सौथी पहेला आपणे फोटो बनावવાનો छे, એટલે पिक्सल लैब एप्लिकेशनने ओपन करीशुं। पिक्सल लैब एप्लिकेशन ओपन करशो, आ रीतना इंटरफेस तमने जोवा मळशे। तमारे कैंसल पर क्लिक कर देवानुं छे अने पछी शुं करवानुं छे, तमारे एक PLP फाइलनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शननी अंदर आपीश, जेने तमारे PLP फाइल डाउनलॉड करी लेवानी छे अने डाउनलॉड कर्या बाद तमारे तेने ओपन करवानी छे। ओपन कई रीतना करवानी तमने कही दो। तो तमारे शुं करवानुं छे, उपर 3% तमने देखाता हशे, बराबर, तेना पर तमारेथी क्लिक करवानुं छे। तेना पर क्लिक कर्या बाद तमे जोई शको छो ओपन PLP फाइल लखेलुं छे, तमे जोई शको छो। एना पर क्लिक करवानुं छे। तेना पर क्लिक करशो एटले तमे जोई शको छो आ रीतना तमारे ओपन थई जशे। बराबर, जे PLP फाइल तमारे ओपन करवानी होय एमां जईने तमारी आ रीतना फरी बेक आवीने फोल्डर आ रीतना ओपन थशे। बराबर, तो जे फोल्डरमां तमे PLP फाइल डाउनलॉड करी होय ए फोल्डरमां जईने सिलेक्ट करी लेवानुं छे, एटले PLP फाइल ओपन थई जशे। तमने बतावी दो, जेम के मारे WhatsAppमां छे तो तमे जोई शको छो एंड्रॉइडमां जई मीडियामां जई अहींया WhatsAppमां जवानुं छे, पछी WhatsAppमां जई अहींया मीडियामां जवानुं छे अने पछी WhatsApp डॉक्युमेंटमां त्यां जशो एटले तमे जोई शको छो ए PLP फाइल आ रीतना तमने कंईक शो करशे। बराबर, तो तमारे आ रीतना पछी PLP फाइल पर क्लिक करवानुं छे अने पछी तमारे ओनली ओपन करवी होय तो ओनली ओपन करी शको छो अने ओपन ने आनी अंदर एड करवी होय तो तमे ओपन एंड एड पण करी शको छो। तो आपणे अहींया ओपन एंड एड करीशुं एटले तमे जोई शको आ रीतना PLP फाइल ओपन थई जशे। बराबर, तो आ रीतना तमने ओपन थशे। पछी आमां फोटो तमारे कई रीतना चेन्ज करवानो ए तमने कही दઉં। तो तमे जोई शको छो आ रीतना उपर तमने अहींया लेयर वाळो ऑप्शन देखाशे, एक तमे जोई शको छो अहींया तेना पर तमारे अहींथी क्लिक करवानुं रहेशे। अहींया अने अहींयाथी तमारे अहींया तमे जोई शको छो अहींया फोटा देखाय तेना पर तमने क्लिक करीने अहींया शेप देखाशे तमने आ रीतना ब्लेक कलरना। बराबर, तो ए फोटा शेप मूकेला छे ने एनी अंदर तमे फोटा अपलोड करी शको छो। तो तमारे शुं करवानुं छे, अहींया जेम के आपणे क्लिक कर्युं, बराबर, कोई बी एक शेप उपर आ रह्या फोटा उपर, बराबर, तेमां फोटो चेन्ज करवो होय तो तमारे शुं करवानुं छे, आ बीजा नंबरनो तमने ऑप्शन देखाय वच्चेवाळो तेना पर तमारेथी क्लिक करवानुं छे। पछी साइडमां स्क्रॉल करीने तमे अहींया जोई शको छो स्ट्रक्चर नामनो तमने अहींया ऑप्शन जोवा मळशे। बराबर, तेना पर तमारे अहींया आवी जवानुं छे। तेना पर आवीने ऑलरेडी अहींया फोटो मूकेलो छे तो ए फोटो तमे डिलीट वाळो ऑप्शन देखाय तेना पर तमारे क्लिक करीने डिलीट करी देवानुं छे अने पछी स्ट्रक्चर पर क्लिक करशो એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અપલોડવાળા ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરશો પછી તમારે જે ફોટો અહીંયા મૂકવાનો એ ફોટો તમારે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે। બરાબર, તો તમને બતાવું અહીંયા કઈ રીતના फोटो मूकવાનો। तो तमारे जे फोटो मूकવાનો ए फोटो तमारे अहींयाथी लई लेवानो छे। बराबर, तो कोई बी एक फोटो तमने अहींया मूकीने बतावुं, जेम के फोटो आ फोटो लई लो छुं। बराबर, तो आ फोटो लीधो। बराबर, पछी अहींया स्क्रोल पर क्लिक कर दो छे, फोटो तमे जोई शको छो ऑटोमेटिक फोटो त्यां लागी जशे। आ रीतना फोटो सेट न थाय तो तमारे फरीथी स्ट्रक्चर पर क्लिक करी आ फोटोने डिलीट करी बीजो फोटो तमारे कोई बी मूकવો होय तो बी तमे ए रीतना मूकी शको छो। बराबर, जेम के અહીંથી આપણે બીજો કોઈ બી ફોટો લઈ લઈએ તો તમે એ રીતના બીજો ફોટો પણ મૂકી શકો છો, જેમ કે આપણે આ ફોટો લઈ લઈએ। બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો યસ પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટો અહીંયા એ જગ્યાએ સેટ થઈ જશે। બરાબર, અને પછી ફોટાની તમારી સાઇઝ રોટેટ ચેક સાઇઝમાં કરો તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના ફોટો સાઇઝ પણ તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો જગ્યા। બરાબર, અને સ્ટ્રક્ચરવાળા ઓપ્શનમાં જઈને પણ તમે અહીંયાથી નીચેથી તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી સાઇઝ તમે આ રીતના ચેન્જ કરી શકો છો ઇનેબલ કરીને। બરાબર, આ રીતે તો તમે જે પ્રમાણે રાખવી હોય તમે રાખી શકો છો। એ જ રીતના પછી બીજા જેમ કે બીજા ફોટા છે તો બીજા ફોટા પર ક્લિક કરી સ્ટ્રક્ચરવાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી ફોટો ડિલીટ કરી દેવાનો છે। એટલે પછી આપણે જે ફોટો અપલોડ કરવાનો હોય એ ફોટા ઉપર જઈને એ ફોટો તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે। બરાબર, તો આપણે અહીંથી તમે આ રીતે તમને કહી દીધું તો એ રીતના થઈને તમે ગમે તે ફોટા અહીંયાથી अपलोड કરી શકો। જેમ કે અહીંયા ફોટો મૂકી દીધો, અહીંયા ક્લિક કરવો હોય તો અહીંયા ફોટો પહેલાં ઓલરેડી ડિલીટ કરી પછી બીજો ફોટો તમારે જે મૂકવો હોય એ ફોટો તમે અહીંયા જઈને મૂકી શકો છો। બરાબર, તો આ રીતના તમને બતાવી દો તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે અહીંયા ત્રણ ટકા પર ક્લિક કરી તમારા જે રીતના ગેલેરી ઓપન થતી એમાં જઈને તમારે જે ફોટો મૂકવો હોય એ તમે ડાયરેક્ટ આ રીતના જઈને કોઈ બી ફોટો આ રીતના મૂકી શકો છો। તો આ રીતના કહીને જેટલા પણ અહીંયા ફોટા આપેલા છે બધામાં તમારે આ રીતના ફોટો સ્ટ્રક્ચરવાળા ઓપ્શનમાં જઈને મૂકી દેવાના છે અને પછી એ રીતના બની જશે। પછી લાસ્ટમાં તમને અહીંયા બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો જોવા મળતો હશે। બરાબર, તમે જોઈ શકો છો। તો એના માટે તમારે શું કોણ છે અહીંયા ઉપર પ્લસ વાળો આઇકોન તમને દેખાતો હશે। બરાબર, તેના પર તમારે અહીંયા ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તેના ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ પછી તમે જોઈ શકો છો ફ્રોમ ગેલેરી લખેલું છે। બરાબર, તેના પર તમારેથી ક્લિક કરવાનું છે। તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે આ રીતના ગેલેરી ઓપન થશે। તો તમારે જે ફોટો પાછળ મૂકવાનો હોય એ ફોટો સૌથી પહેલાં આપણે લઈ લેવાનો। જેમ કે અહીંયા હું મૂકું છું ફોટો
આ ફોટો મૂકું છું, બરાબર. તો ફોટો તમારે લઈ લેવાનો છે અહીંયાથી આ રીતના, પછી યસ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, બરાબર. અને ફોટાને પછી તમારે જે રીતના મૂકવાનો હોય આ રીતના, જેમ કે આપણે અહીંયાથી ખેંચીને એકવાર સાઈઝ મોટી કરીને આ રીતના એ સાઈડ કરીને મૂકી દઈએ છીએ, બરાબર. પછી શું કરવાનું છે, તમને આ સ્ટ્રક્ચરની બાજુમાં ઓપોઝિટીવાળો ઓપ્શન મળશે, તો તેની ઓપોઝિટ તમારે અહીંયાથી ઓછી કરી દેવાની છે આ રીતે. પછી સાઈડમાં સ્ક્રોલ કરશો એટલે તમને કલર ફિલ્ટર જોવા મળશે, તેના પર તમારે ક્લિક કરી અને જે સેચ્યુરેશન છે મિત્રો એને 0 કરી દેવાની છે. અને પછી યસ પર ક્લિક કરી ફોટાને તમારે ખેંચીને અહીંયાથી નીચે લાવી જવાનું રહેશે, બરાબર. આ રીતના સાઈડમાં ક્લિક કરશો એટલે ફોટો તમારા રીતના નીચે આવી જશે, બરાબર. તો આ રીતના ફોટોને ખેંચીને આપણે આની ઉપર લાઈને મૂકી દેવાનું છે અને પેલો જે ફોટો છે એને અહીંથી ડિલીટ કરી દેવાનું છે. એટલે તમે જોઈ શકો તો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમારે આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો આ રીતના સેટ થઈ જશે. તો આ રીતના તમે ફોટો મૂકી શકો છો. અને પછી ફોટાને સેવ કરવા માટે બધા ફોટા તમારે મુકાઈ જાય પછી ફોટાને સેવ કરવા માટે અહીંયા ઉપર તમને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સેવવાળો ઓપ્શન તમને જોવા મળશે, બરાબર. તો તેના પર તમારે અહીંથી ક્લિક કરવાનું છે. પછી તમને અહીંયા ઓપ્શન જોવા મળશે સેવ એઝ અ ઇમેજ, બરાબર. તો તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો અહીંયા કસ્ટમ લખેલું છે મિત્રો, એમાં તમારે અહીંયાથી નીચે ક્લિક કરવાનું છે. નીચે ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું છે નીચે અલ્ટ્રાનો ઓપ્શન છે એ, બરાબર. જો તમે અલ્ટ્રાનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો તો તમારો ફોટો ફૂલ HD ક્વોલિટીની અંદર સેવ થશે. તો પછી તમારે સેવ ટુ ગેલેરી ઉપર ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારો જે ફોટો છે મિત્રો અહીંયા ગેલેરીની અંદર સેવ થઈ જશે, બરાબર. એટલું થઈ ગયા પછી શું કરવાનું છે, તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને આપણે ઓપન કરીશું. અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને ઓપન કરશો એટલે તમારે એક પ્રોજેક્ટ ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે. પ્રોજેક્ટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે, બરાબર. તો તમે પ્રોજેક્ટને ઓપન કરીને એડ કરી લેજો, બરાબર. અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી દેવાની છે. આ રીતે તમારે એનો ઇન્ટરફેસ તમને જોવા મળશે. પછી તમારે અહીંયા નીચે પ્રોજેક્ટ પર ઓપ્શન દેખાય તેના પર તમારે સાઈડમાં ક્લિક કરી મેં જે પ્રોજેક્ટ આપે છે એ પ્રોજેક્ટને તમારે આ રીતના અહીંથી ઓપન કરી લેવાનું છે, બરાબર. પ્રોજેક્ટને ઓપન કરશો એટલે આ રીતે તમને જોવા મળશે. તો આની અંદર તમારે કંઈ કરવાનું નથી, ખાલી પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી મીડિયા ઓપ્શન છે અને જે ફોટો તમે બનાવ્યો એ ફોટો તમારે આ રીતના અહીંથી જેમ કે લઈ લેવાનો છે, બરાબર. ફોટો લીધા બાદ ફોટાની લંબાઈ અહીંયાથી વિડીયોની લંબાઈ પ્રમાણે તમારે સૌથી પહેલાં તો લાંબી કરી દેવાની છે અને ફોટાને ખેંચીને તમારે નીચે અહીંયા લાસ્ટમાં લાવી જવાનું છે. એટલે જે ટેક્સમાં અંદર આપેલા છે એ ટેક્સમાં તમારે કંઈ જે ચેન્જીસ કરવું હોય તો તમે ચેન્જીસ કરી શકો છો. જેમ કે એ શાયરી લખેલી તો એમાં તમારે ચેન્જીસ કરો તો તમે કરી શકો છો. અહીંયા તમારા જે લોગો આપેલા છે એમાં ચેન્જીસ કરવો હોય અહીંયા ચેન્જીસ કરો તો બી તમે કરી શકો છો. અને અહીંયા એક ટેક્સ PNG આપેલું છે એ તમારે એ ચેન્જીસ કરવો તો તમે બીજું મૂકી શકો છો, બાકી એ રવા દેવું તો તમે પણ રવા દઈ શકો છો, બરાબર. તો આ રીતના તમે આવું જોરદાર ટેટસ બનાવી શકો છો, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના. પછી વિડીયો તમારું બની જાય પછી સેવ કરવા માટે શેર ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમે વિડીયોવાળા ઓપ્શનમાં જે તમારા મોબાઈલની અંદર જેટલી એક્સપ્રેસ સપોર્ટ કરતી હોય એટલે સિલેક્ટ કરી નીચે એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારો જે વિડીયો છે અહીંયા સેવ થવાનું શરૂ થઈ જશે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો અહીંયા સેવ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. કંઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે નથી, તમારે પણ નહીં આવે તો ખાલી કમેન્ટ કરીને જણાવી દેજો. અને મિત્રો બંને પ્રોજેક્ટની ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે અને PLP ફાઇલની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર પણ મળી જશે. ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો મિત્રો વિડીયો કેવું લાગ્યું કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને મિત્રો વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુના આપે બેલને દબાવી દેજો, જેથી મિત્રો મારા આવતો દરેક નવા એડિટિંગ વિડીયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો મળે બીજા એડિટિંગ વિડીયોની અંદર, ત્યાં સુધી જય માતાજી.